परमेश्वर का अति पवित्र नाम का महिमा हो। നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വളരെ അനുഗ്രഹീതപരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. लोग जिस परिस्थिति में है वो बहुत ही एक आशीषमय उपस्थिति और परिस्थिति में है. നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും വളരെയധികം ഭീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിന്റെ നടുവിലും വളരെ ധൈര്യത്തോടും വളരെ പ്രത്യാശയോടും ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം മാത്രമാണ്. हमारा आसपास का परिस्थिति को देखते समय में वो उसको देखकर भयानक अवस्था लग सकता है, लेकिन इस सब परिस्थितियों में माहौल में एक ऐसा एक झुंड है जो एकदम आनंद में खुशी में है. वो झुंड है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं. നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കാൻ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു വാക്യം 1 പത്രോസ്. हम लोग एक वाक्य पढ़ेंगे, पहला पत्रोस ഇതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 15ഉം 16ഉം വാക്യങ്ങൾ. उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 में हम देखते हैं. पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ. ഈ ഒരു വാക്യം വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ഇടയായി. ये एक वाक्य बहुत मुझे सोचने में ये अवस्था में लेकर आया. കാരണം ഇവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് തന്റെ ജീവിതത്തെ തട്ടിച്ചു നോക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോടാണ്. क्योंकि यहाँ पर पत्रोस जो प्रेरित है वो अपना जीवन का तुलना वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवन के साथ करता है. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മള് വേറൊരു സഹോദരനോട് കൂടിയോ ആ ഒരു നിലയിലല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യുത നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തട്ടിച്ചു നോക്കാൻ കർത്താവ് പറയുന്നത് അത്ര വിശുദ്ധനായി ജീവിച്ച കർത്താവിനോടാണ്. तो इसके लिए हम लोग हमेशा हमारा जीवन दूसरा भाइयों के साथ कभी भी हमें तुलना नहीं करना है, बल्कि अगर तुलना करना है तो पवित्रता से जिया हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ करना है. അവിടെ കണ്ടോ 15ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് മാതൃകയാകാതെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധന് ഒത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായ എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവീൻ. वापस 15 में पढ़ते समय में जैसा जिसने तुम्हें बुलाया है, बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलनों में पवित्र बनो. ഇവിടെ കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ വിശുദ്ധരാകുവാൻ നമ്മളെ ഇവിടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്? तो ऐसा क्यों है कि उन्होंने हमें बुलाने वाला पवित्र है और इसके लिए हमें भी उसी पवित्र चाल चलन में चलने के लिए बोल रहा है? കാരണം നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിനെസ്. क्योंकि परमेश्वर का जो सबसे बड़ा जो स्वभाव या गुण जो उनमें है वो हम देखते हैं कि वो पवित्र है. നമുക്ക് ദൂതന്മാരെ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദൂതന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് യഹോവ പവിത്രമാണെന്ന് മാത്രമാണ്. या अगर हम लोग स्वर्गदूतों को के विषय में अगर देखा तो स्वर्गदूतों को अगर कुछ भी बात अगर बोलने का है तो वो ये है कि यहोवा परमेश्वर पवित्र है. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം, നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്നത് വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലാണ് എന്നുള്ള ബോധം തന്നെ നമ്മളെ ഭരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വരുന്ന അവസ്ഥ ആകെ മാറും. तो इसके लिए जब हमें ये बात बोध्य होता है कि हम जिसकी उपस्थिति में आ रहे हैं वही परमेश्वर है और वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है करके ये बोध्य होते समय में, तब हमारा उनके पास आने का हमारा रीति बदल जाएगा. കാരണം നമുക്കറിയാം മോശയുടെ സമയത്ത് കർത്താവ് ദൈവം യഹോവയായ ദൈവം സീനായ് പർവ്വതത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാൾ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ ഇസ്രായേൽ ജനവും അവരെ തന്നെ സാങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്യണം, അവരെ തന്നെ വേർതിരിക്കണം. കാരണം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആളുടെ മഹത്വമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब परमेश्वर मूसा को मिलने आते समय में परमेश्वर ने एक बात उनको याद दिलाकर कहा, कहता है कि यदि मैं आज तुमको मिलने आऊं या कल आऊं या परसों, कभी भी मैं इस्राएल के लोगों के बीच की उपस्थिति में आते समय में मैं जब तुम्हारे उपस्थिति में रहूंगा तो हे इस्राएली लोग तुम अपने आप को पवित्र करना, यानी कि तुम अपने आप को अलग करके अलग रखना, क्योंकि मैं परमेश्वर तुम्हारे उपस्थिति में आने वाला हूँ. കാരണം എവിടൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് പറയുന്ന ആ പദം തന്നെ 3 വട്ടം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പദം മാത്രമേ. तो हम देखते हैं कि हम हमारे प्रभु के विषय में किस तरह उनके विषय में पुराने नियम में गवाही दिया है कि हमारा परमेश्वर किस रीति से पवित्र है पवित्र है पवित्र है करके ऐसा 3 बार कहा है.
അല്ലാതെ ദൈവം സ്നേഹമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആട്രിബ്യൂട്ട്, ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവ വിശേഷണം ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിൽ അടുപ്പിച്ച് പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയും കാണുന്നില്ല. हमारा परमेश्वर को अलग अलग गुण है, वो प्रेम है करके, लेकिन वो सब गुणों में इस रीति से 3 बार बोला नहीं। जैसा परमेश्वर पवित्र है करके बोलते समय में तू पवित्र है पवित्र है पवित्र है बोलते समय, उसी तरह उनका दूसरा गुणों में तू प्रेम है प्रेम है प्रेम है करके ऐसा नहीं बोला है. എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം സ്നേഹമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ പവിത്രതയും സ്നേഹത്തിലും തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का पवित्रता ही में और उनका प्रेम का गुण में फर्क है करके, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा. ദൈവം നമ്മളെ പോലെ അല്ലായക കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും തുല്യമായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഇച്ചിരി കൂടുതലും കുറവും ഒരിക്കലുമല്ല. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത്. तो लेकिन परमेश्वर मनुष्य के समान नहीं है कि उनका कुछ गुण अच्छा है और कुछ गुण बराबर नहीं है, या मुकाम पर नहीं है, सिद्धता में नहीं है, ऐसा नहीं है. परमेश्वर का सब गुण सिद्धता में पूर्णता है और सब सामर्थ्य से भरा हुआ है. लेकिन यहाँ पर एक विशेष गुण जो उठाकर कहा है उसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് പാടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശുദ്ധരായിരിക്കുക എന്നത്. क्योंकि एक जो सबसे ज्यादा कठिनाई से जो कठिन बात है जो जीने के विषय में, वो है विश्वासी लोग अपने आप को अलग करके जिए. കാരണം നമ്മൾ ജന്മനാൽ നമ്മൾ പാപികളായതുകൊണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധിയും നമ്മളിലില്ല. क्योंकि विश्वासी लोग क्योंकि हम मनुष्य जन्म से पापी होने की वजह से हमारे अंदर खुद के अंदर पवित्रता नहीं है. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്പോസിഷൻ. यही हमारा सबसे बड़ा जो गुण का विषय में एकदम वो गुण नहीं है. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ദൈവം ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നത് നമ്മളെ എല്ലാ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് വിശുദ്ധരായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത്, പത്രോസ് മുഖാന്തരം ഇവിടെ ആത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ കാരണം അത് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരെക്കാട്ടിലും വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് കാണിക്കുവാൻ അവിടെ ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും. तो इसके लिए परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को बाकी सारा जातियों से प्रभु अलग करके, हम जो प्रभु के बुलाए हुए चुने हुए लोग बाकी जातियों से हमें अलग है, यह विशेष है, खासियत है, ये बात बताने के लिए वहां पर प्रभु पत्रोस के द्वारा प्रभु जो इस्तेमाल करने वाला शब्द है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो. പഴയ നിയമത്തിൽ അഹരോനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ അഹരോൻ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി, വലിയൊരു വിഷമഘട്ടത്തിലായിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब परमेश्वर अहरोन के सामने प्रकट होते समय में, वहां पर अहरोन एक बहुत बड़ा तकलीफ का अवस्था में था. നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം, हम लोग निर्गमन का पुस्तक ലേവ്യ പുസ്തകം 10 അധ്യായം, लेवी का पुस्तक 10वां अध्याय में हम देखते हैं. അതിന്റെ 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. उसका 1 से 3 में जब हम पढ़ते हैं लेवी 10 का 1 से 3. तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया. तब यहोवा के सम्मुख की आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए. तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे. और हारून चुप रहा. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അപ്പനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह एक पिता को आश्वासन किया जा रहा है. അഹരോന്റെ 2 മക്കളും അവര് പുരോഹിത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവർ അന്യാഗ്നി കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അവിടെ യഹോവയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവരത് ചെയ്യായികയുണ്ട്. അവിടെ അവര് മരിച്ചു വീഴുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണും. हम देखते हैं कि अहरोन के जो पुत्र है वो याजकीय सेवा का झुंड में वो लोग आता है. तो ये याजकीय सेवा करते समय में प्रभु के लिए उनको कार्य करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है. तो उस समय में उन लोगों ने एक ऐसा सेवा किया जो परमेश्वर ने उसका मांग नहीं किया था और आगे के खिलाफ था. इस तरह परमेश्वर के खिलाफ उन लोग ने अन्य अग्नि को लेकर आया तो क्या हुआ, वो लोग उधर ही परमेश्वर के उधर अंदर वो लोग मर गए. ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ മോശയുടെ 2 മക്കളും മരിച്ചു കിടക്കുക. यहाँ का ये परिस्थिति हमें अच्छी तरह समझना है कि अहरोन का जो दोनों बेटे हैं वो मरे हुआ है. അഹരോൻ മഹാപുരോഹിതനാണ്.
अहरोन जो है महायाजक है। ഈ അഹരോന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇനി എന്ത് പറയണം എന്ന് അറിയാൻ മേലാതെ വളരെ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ്. तो ये परिस्थिति में अहरोन को अभी वो नहीं जानता कि परमेश्वर की उपस्थिति में उसको क्या कहना है करके, इसलिए बहुत दुख में है वो. ഇവിടെ മോശ അഹരോനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. നിനക്കറിയാവോ, മോശ പറയുകയാണ് അവിടെ കർത്താവ്, യഹോവയായ കർത്താവ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവിടെ അഹരോനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ പറയുന്നത് അവന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഓരോരുത്തരും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്നതാ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹവും ഇഷ്ടം എന്ന് മോശ അവിടെ അഹരോനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവിടെ അഹരോൻ, ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ആരോൺ ഹെൽഡ് ഹിസ് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹരോൻ അത് കേട്ടപ്പം സമാധാനമുള്ളവനായി തീർന്നു. तो वहां पर हम देखते हैं कि वाक्य 3 में तब मूसा ने अहरोन से कहा, यानी कि जब अहरोन जो है वो दुखी और निराशा अवस्था में रहते समय में, क्योंकि बेटे मर गए करके उस दुख में रहते समय में, तब मूसा आके वास्तव में अहरोन को सांत्वना देता है, उसको समझाता है प्रेम में, यार तू जानता नहीं है क्या कि परमेश्वर की उपस्थिति में आना है तो ये बात अवश्य है कि वो लोग परमेश्वर को पवित्र जानकर आए, यानी कि वो लोग अपने आप को अलग करके आए, इस रीति में वो लोग आना है करके ये जब मूसा समझाता है, वहां पर हिंदी में लिखा है कि और अहरोन चुप रहा, यानी कि उसका अर्थ यह है कि अहरोन शांति से मर गया, समाधान से मर गया, इसलिए वो शांत रहा. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അഹരോൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ യഹോവയായ ദൈവം, താൻ പുരോഹിതനായിരിക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്ന താൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവം, ഈ യഹോവ എത്രമാത്രം വിശുദ്ധനാണെന്ന് തനിക്ക് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലായി. तो उस समय में इस तरह परिस्थितियों से जब अहरोन जाते समय में वो एक बात समझ गया, मैं एक महायाजक हूँ और मैं जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं मेरा याजकीय सेवा कर रहा हूँ, ये परमेश्वर जो है एक पवित्र परमेश्वर है. അവിടെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന എന്നോട് അടുക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ ആരൊക്കെ ദൈവ കർത്താവിനോട് അടുക്കുവോ അവരിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒരു ക്രമീകരണം, ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയ നടക്കുക. तो यानी कि वहां पर एक बात कहता है कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने, यानी कि क्या, वो प्रभु की उपस्थिति में आते समय में वो लोग परमेश्वर को पवित्र जानकर आते समय में, उसी समय में उनके अंदर भी जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं उनके अंदर भी एक पवित्रता का कार्य चल रहा है. എന്നുവെച്ചാൽ പല ആൾക്കാരും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെട്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? तो बहुत लोगों ने मुझे ऐसा पूछा है कि यार अगर प्रभु अगर हमसे बात कर रहा है तो प्रभु अगर हमसे कार्य कर रहा है कि नहीं, जानने के लिए कैसा मालूम पड़ेगा? നമ്മൾ ദൈവത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ കർത്താവിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയ ആ സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളോട് ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ്. तो प्रियो, इसलिए एक बात हमें समझना है कि यदि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति समीप आते समय में यदि हमारे अंदर एक शुद्धिकरण का कार्य अगर चल रहा है तो समझ जाना प्रभु ने हमसे हमारे अंदर कुछ कार्य किया है करके. നമുക്ക് വേറൊരു ഭാഗം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാം. യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. इसी के साथ साथ हम लोग दूसरा एक भाग को हम पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक अध्याय 6 में. അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം. അവിടെ 1-ാമത്തെ വാക്യം മാത്രം വായിക്കാം. उसका पहला वाक्य ही हम पढ़ेंगे. जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया. ഉസിയ രാജാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉസിയ രാജാവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷം അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന, ഏകദേശം 50-53 വർഷത്തോളം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവ്. देखते हैं कि उसिया राजा के विषय में अगर हम पढ़ेंगे तो ये एक ऐसा राजा है जो लगभग 50 साल इस्राएली लोगों के ऊपर अधिकार किया था. ഈ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലോങ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയിട്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. और ये ऐसा राजा है उसिया राजा जो बाकी जो बहुत ऐसा जो काफी समय इस्राएल के ऊपर राज्य किया था. അപ്പം ഇവിടെ ഉസിയ രാജാവ് മരിച്ച സമയത്താണ് യെശയ്യാവ് ഇവിടെ ഒരു ദർശനം കാണുന്നത്, ഈ പ്രവാചകൻ. हाँ, तो वहां पर हम देखते हैं कि जिस वर्ष उसिया राजा मरा उस समय में हम देखते हैं कि प्रभु का जो एक दर्शन वो यशायाह को आया. ഇവിടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഉസിയ രാജാവല്ല, ഇവിടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവ്. तो उसने वहां पर देखा कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर देखा, विराजमान होते हुए देखा. तो यानी कि जब वो दर्शन देखते समय में वो उसिया राजा को नहीं देख रहा है बल्कि परमेश्वर को देख रहा है जो सिंहासन पर बैठा है.
നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇടയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ പോലും ആണെങ്കിലും രാജാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് വലിയ പ്രതാപത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവര് മരിക്കുന്നൊക്കെ സമയത്ത് കുറെ നാൾ ഉപവാസം വെക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി വിലാപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രമീകരണം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം അവർ ഇത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവരെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് അവരായിരിക്കുന്നത്. हम देखते हैं कि स्वाभाविक रीति से जब कोई मर जाते समय में उसके बारे में हम लोग कुछ दिन हम लोग विलाप करते हैं और शोक करते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग इस्राएल के राज्य के जीवन में अगर देखा जाए तो इस्राएल के देश में यदि उस पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं कि जब उनका कोई अच्छा राजा मर जाता था तो कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए वो लोग सब उपवास में रहकर वो लोग शोक मनाते थे। यानी कि वो कुछ समय तक वो लोग वो राजा के बारे में वो लोग याद करते थे। പക്ഷെ ഇവിടെ ഉസിയ രാജാവിന് ദൈവം കൊടുത്ത ദർശനം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. लेकिन यहाँ पर उजिया राजा मर जाने के बाद जो दर्शन यशायाह देख रहा है वो अलग बात था। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് 2, 3, 4 വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. और फिर जब हम लोग उसका 2 और 3 पढ़ते समय में हम क्या देखते हैं, वो प्रभु जो बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हुआ बैठा है, उस परमेश्वर का विशेष गुण क्या है, यानी वो कैसा दिखता है करके वो 2 और 3 में हम पढ़ते हैं। ഈ ഒരു രാജാവിനെ, ഈ ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വിശേഷണ കണ്ടപ്പോൾ, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ യെശയ്യാവ് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ടനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. तो ये जब यशायाह भविष्यवक्ता ने ऐसा महान प्रभु को देखा जो इतना ऊंचा सिंहासन पर विराजमान होकर बैठा है, महिमा में, प्रताप में है, उन्होंने जब ऐसा पवित्र परमेश्वर को देखते समय में यशायाह कहता है कि मैं अभागी मनुष्य हूँ। നമുക്കറിയാം 5-ാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവനും ഈ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ അവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം, ഇവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം, ഓരോ ജാതികളെയും നോക്കി അവരോടൊക്കെയും പ്രവചിക്കുന്ന അവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് 5-ാം അധ്യായം മുഴുവനും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. എന്നാൽ താൻ ഇത്ര വലിയ കഷ്ടത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു व्यक्तिയെ കണ്ടപ്പോഴാണ്. हाँ, तो हम देखते हैं जब 5वां अध्याय में जब पढ़ते समय में यशायाह का वहां पर पढ़ते समय में वहां पर हम क्या देखते हैं कि इस्राएल गोत्रों को देखकर, ये लोगों को देखकर, वो लोगों को देखकर, तुम्हारे ऊपर हाय, तुमको हाय करके, ये गोत्रों को हाय बोलकर सब लोगों को वो हाय हाय बोल रहा था। लेकिन वो खुद एक हाय मनुष्य या अभागी मनुष्य, एक श्रापी मनुष्य करके कब उसको मालूम पड़ा, जब वो विराजमान हुआ सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर को, प्रभु को जब देखा तभी। പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദർശനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, അവിടെ ഞാനാണെങ്കിൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുകയും ഞാൻ അശുദ്ധമായ നാവ് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നൊക്കെയും പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണും. तो वहां पर हम देखते हैं कि जब वो महान परमेश्वर को वो देखकर वो क्या कहता है वाक्य पास में, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य के बीच में हूँ करके वो बोलते, मैं मनुष्य हूँ करके वो जब इस तरह यशायाह बोलते समय में उसी समय में उसको एक हल भी मिलता है करके हम वहां पर हम देखते हैं. അവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഉടനടി അവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വരികയാണ്. കാരണം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം എനിക്ക് ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കാര്യം പുള്ളി കാണുകയാണ്. जैसा हम लोग रोमियो का पुस्तक में भी, हम लोग पौलुस के जीवन में भी यही अवस्था को हम देखते हैं कि इस मृतक शरीर से मुझे कौन बचाएगा, मैं एक अभागी मनुष्य हूं करके बोलते समय में उसी समय में वो हल क्या देख रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में मुझे वो हल है करके उसी क्षण उसको वो देखने को मिला उसको. ഇവിടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമ്മളോടുള്ള ഇടപാടോട് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ആശ്വാസമുള്ളത്. इस बात पर हम देखते हैं कि प्रभु किस तरह हमारे अंदर कार्य करते समय में वो कार्य को जब हम समझते समय में हमको मिलने वाला एक खुशी और एक शांति का अनुभव है. കാരണം നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ, നമ്മൾ ഒരു പാപം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപികളാണ്, നമ്മൾക്ക് യാതൊരു വകയിലും നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ, കർത്താവ് ആ തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾക്ക് തരുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ആ തിരിച്ചറിവിൽ നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോകാതെ അതിൽ നിന്നും വേഗം തന്നെ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്നത്. क्योंकि जब हम लोग अपने में देखकर हमें समझ में आता है कि हम लोग कितना अभागी मनुष्य है, हम कितना श्रापित मनुष्य है और हम कितना पाप से गिरे हुए इस तरह का नीच मनुष्य है करके,
हम लोग जब अपने में जब ये बात समझकर हम मिलाप करते समय में प्रभु यीशु मसीह का सांत्वना, प्रभु यीशु मसीह का कार्य क्या करता है, वो हमें हम जो हमारा अभागी अवस्था को हम जो अभागी अवस्था के विषय में हम जो सोच रहे हैं उस बात में वो हमें डूबकर निराश होने नहीं देता, बल्कि वो आके हमें सांत्वना देकर उस निराशा का अवस्था से हटाकर हमें एक खुशहाली अवस्था में लेकर आ रहा है। നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വിരൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് വാക്യം ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, അവിടെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ പാപം കർത്താവിനോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവൻ എന്റെ പാപത്തെ ഓൾ ടുഗെദർ ആയിട്ട് ക്ഷമിച്ചു എന്ന്. वहां पर भजन संगीता में है शायद ऐसा एक वाक्य हम पढ़ते हैं कि जब मैंने मेरा पापों का बातें पूर्ण रीति से जब मैंने प्रभु को बताया तो वो पूर्ण रीति से उसने मुझे क्षमा किया करके हम ऐसे एक भाग में ऐसा पढ़ते हैं. ആ വാക്യത്തിൽ ചെറിയൊരു താമസമില്ലാതെ അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ഇടപെടുന്ന ഒരു കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. यानी कि उसमें हम पढ़ते समय में जैसे ही मैंने मेरा अवस्था को मैंने बताया क्षण भर में, यानी कि उन्होंने तो थोड़े समय के बाद, कुछ देर के बाद, यानी कि क्षण भर में तुरंत ही उन्होंने मुझे उस अवस्था से अभागी अवस्था से मुझे हटाकर बचाया. അത് ഇങ്ങനത്തെ കർത്താവിനോട് നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടപാടാണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ വരുന്ന ദിവസത്തിൽ വിലമതിക്കാൻ പോകുന്നത്. तो यही बात है हमारे अंदर जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते समय में जो कार्य हम लोग प्रभु की उपस्थिति में करते समय में उस लेन देन में प्रभु एक हमको तुरंत एक छुटकारा देता है. ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും യെശയ്യാ പുസ്തകത്തിൽ വരാം, 6-ാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന 6:6 വായിക്കാം. उसका 6 का 6 पढ़ेंगे ईसाया. तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़कर आया. 7-ാമത്തെ വാക്യം. 7 भी. और उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए. ഇത് നിന്റെ അധരങ്ങളെ തൊട്ടതിനാൽ നിന്റെ അകൃത്യം നീങ്ങി നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ടത് അധരങ്ങളെയാണ്. यहाँ पर हम एक बात हम देखते हैं, यहाँ पर जब वो अंगारी जब वो आग आते समय में वो उसका मुंह पर उसका होठ पर स्पर्श हुआ था. എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറൊരു ഭാഗത്തിലും തൊടാഞ്ഞത്? ऐसा क्यों है कि शरीर का दूसरा कोई अंग में उसको छुआ नहीं, उसको होठों में छुआ? നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവായ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ അധരങ്ങൾ. क्योंकि हम जानना है कि एक बहुत ही जो सेंसिटिव है, एक सौम्य शरीर का एक भाग का जो अंग है वो है हमारा होठ. ഈ അധരങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് സ്പർശം അറിയുന്നത്. और होठ का खासियत क्या है कि हमारे शरीर के बाकी अंगों में से जो तुरंत जो स्पर्श करने को तो अगर अनुभव करने वाला एक अंग है वो है होठ. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ തൊടുന്നത് പോലെ തൊടുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് കർത്താവിനായി സ്റ്റിറപ്പ് ആവുക. जिस उदाहरण के लिए हमारे जीवन में जब प्रभु हमें छूते समय में, खास रूप में जब हमारे विवेक को प्रभु छूता है, तुरंत हमारे भावनाएं प्रभु के लिए उत्तेजित होता है. നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം തന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, അവിടെ കർത്താവ് നമ്മളെ തൊടുകയാണ്. यानी कि जैसे प्रभु अपना विवेक में हमें हमारे अंदर कार्य करते समय में वो क्या होता है, तुरंत हमारे अंदर मसीह का एक गवाही हमारे अंदर आता है. उस गवाही की वो ऐसी बात है जैसे कि प्रभु ने हमको छू लिया है. അവിടെ 7-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, 7-ാമത്തെ വാക്യം, അത് എന്റെ വായ്ക്ക് തൊടുവിച്ചു, ഇത് നിന്റെ അധരങ്ങളെ തൊട്ടതിനാൽ നിന്റെ അകൃത്യം നീങ്ങി നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ഒരു പരിഹാരം, പെട്ടെന്ന് തന്നെയുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ഇവിടെ തരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പാപം ചെയ്തൊരു വ്യക്തി നരകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ പോലും ഇല്ലാത്ത നിലയിലാണ് പിന്നീടുള്ള ജീവിതം ആ ഒരു വ്യക്തി നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. तो यहाँ पर देखो, प्रभु यहाँ पर जब यशायाह को जब उसने अपना अभागी अवस्था को देखा और वो हाय कि वो श्रापित अवस्था में है करके देखते समय में तुरंत वहां पर क्या किया, स्वर्गदूत ने आकर उसका वो अंगारी को लेकर आकर उसका मुंह को उसको छुआ. क्योंकि और क्या कहता है कि क्योंकि ये तुम्हारे होठों को छू लिया, इसके वजह से तुम्हारा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं. ये एक सबसे खुशनसीब और एक धन्य अवस्था है कि हम जब मनुष्य इस दुनिया में जीते समय में हमको मिल रहा है. लेकिन एक पापी जब वो नरक में जाएगा
नरक में जाने के बाद कितना भी वो मन फिराए, कितना भी अपने आप को अभागी समझे, वहां पर उसको इस रीति से तुरंत छुटकारे का कोई भी अनुभव उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि समय देर हो गया है। लेकिन अभी हम लोग जिस क्षण हम लोग प्रभु की उपस्थिति में अपने को समर्पण करता है, तुरंत ही हमें उसका उपाय और उसका हल प्रभु हमें करता है। ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാക്ഷ്യം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിശുദ്ധീകരണം കിട്ടുമ്പോഴാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും അവിടെ യെശയ്യാ പ്രവാചകനോട് ഈ ഒരു ഇടപാടിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സഹോദരനെ അയക്കുകയാണ് തന്റെ വേലയ്ക്കായി. तो इसके लिए हम देखते हैं कि इस तरह का कार्य जब परमेश्वर यानी कि प्रभु यशायाह के साथ कार्य करने के बाद, उसको शुद्धिकरण करने के बाद, तुरंत ही फिर प्रभु उसे अपना सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है. കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. उसी तरह प्रियो, जब प्रभु हमसे बात करते समय में, हमारे अंदर कार्य करते समय में, इस तरह का अपना पवित्रता के द्वारा है वो हमारे अंदर कार्य करता है. നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നമ്മളുടെ റിയലൈസേഷൻ, നമ്മൾ തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾക്ക് എത്ര വേഗം കിട്ടുന്നോ അത്രമാത്രം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ ഇടയാകും. तो इसके लिए हमारा परिस्थिति, हमारा अवस्था क्या है करके जिस क्षण हमें मालूम पड़ेगा, हमें एहसास होगा, तुरंत प्रभु उसका हल लेकर हमारे पास आता है. കാരണം ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും എന്ന് പത്രോസ് അവിടെ പറയുമ്പോൾ, അവിടെ പത്രോസിന് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന് ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ തനിക്കുണ്ട്. കാരണം അവിടെ പിന്നെയും ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, അവിടെ ആ മീൻ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയ ഒരു ഫിഷർമാനാ പത്രോസ്. क्योंकि अभी पत्रोस, इसलिए हम लोग पहला पत्रोस में जब पहला अध्याय में प्रभु पत्रोस के साथ प्रभु कार्य करते समय में पत्रोस को एहसास होता है कि जैसा प्रभु पवित्र है वैसा हम भी उसमें पवित्र रहना है करके जब पत्रोस बोलते समय में ये उसका अनुभव है. क्योंकि हम देखते हैं कि पत्रोस प्रभु के साथ काफी समय तक रहा और उसका प्रभु का पवित्रता जीवन को उसने देखा, अनुभव किया हुआ व्यक्ति है पत्रोस. हम देखते हैं कि जब वो मच्छी पकड़ने जाते समय में वो देखता है कि किस तरह प्रभु ने उसके अंदर अद्भुत कार्य किया. क्योंकि वो पत्रोस उस समय में जब मच्छी पकड़ने जाते समय में पूरा मच्छी पकड़ने का अनुभव, मच्छी किस रीति से कब पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, ये सब बात का शिक्षण जानने वाला पत्रोस है. यीशु मसीह तो केवल एक मिस्त्री का काम करने वाला व्यक्ति था. അവിടെ പത്രോസ് പറയാൻ, ഞാൻ രാത്രി മുഴുവനും ഞാൻ ഇതിൽ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു. वहां पर पत्रोस क्या कहता है, अपना अनुभव और अपना सामर्थ लेकर कहता है कि हे प्रभु, रात भर मैंने पूरा मेहनत किया और मुझे कुछ भी नहीं मिला. പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. और मुझे कुछ नहीं मिला. പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ കർത്താവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസിന്, ഞാൻ പിന്നെ ഇത് പറയുകയുണ്ടായി, പത്രോസിന് പറയാമായിരുന്നു അവിടെ, കർത്താവെ നീ കാർപ്പൻറ്റർ ജോലിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ തച്ചപ്പണിയാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരാള് വന്ന ഒരു ഫിഷർമാനോട് പറയുക, അവര് എത്രമാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ഒരു ഫിഷർമാനാ, ആ ഫിഷർമാനോട് പറയുക, അവിടെ ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരനോട് പറയുക, ഇവിടെ വലയിടാൻ പറയുമ്പോൾ ആ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ അറിയാം അവിടെ കിട്ടില്ല എന്നറിയാം. പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ പത്രോസ് അനുസരിക്കുകയാ. കാരണം ഇത് പത്രോസിന് പോലും ആ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പിടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടാത്തൊരു മീൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയത്, അവിടെ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുത കരം തൊട്ടു എന്നും അവിടെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആ മീൻകൂട്ടത്തെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കല്ല അവിടെ പത്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പത്രോസ് കർത്താവിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുക, കർത്താവെ നീ എന്നെ വിട്ടുപോകണം, കാരണം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. तो वहां पर पत्रोस का अनुभव हम देखो, जब प्रभु उसको मच्छी पकड़ने के लिए प्रभु कहते हैं कि तुम जाल उस तरफ डालो करके, जब प्रभु उसको कहते हैं समय में पत्रोस से ये तो बोल सकता था, देखो प्रभु आप तो खाली एक मेस्त्री का काम करने वाला आदमी है, आपको अनुभव उसी बात में है, मैं तो एक मछुआरा हूँ, मच्छी कैसा पकड़ना है, किधर पकड़ना है, कौन सा समय पकड़ना है मुझे मालूम है, इसलिए आप मुझे मत सिखाओ करके ऐसा चाहिए तो वो बोल सकता था. लेकिन उसने वैसा नहीं किया. उसने अपने आप को अधीन किया, उसने अपने आप को समर्पण किया और उसने जैसा प्रभु ने आज्ञा दिया वैसा उसने किया. और करने के बाद क्या हो गया, उसने जो कभी अपना जीवन में कभी अनुभव नहीं किया हुआ ऐसा एक परिस्थिति से वो गया और इतना मच्छी को पकड़ा जो इतना ज्ञानी होकर भी वो कभी पकड़ नहीं सकता था, लेकिन इतना मच्छी वो पकड़ा. और इतना मच्छी वो पकड़ने के बाद वो क्या कर रहा है, वो इतना मच्छी पकड़ा उस बात पर नहीं वो खुश है, बल्कि तुरंत वो प्रभु को देखकर क्या कहता है, हे प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं पापी हूं करके. उतना वो प्रभु का महिमा को उसने उस मच्छी पकड़ते समय में उसने देखा. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പത്രോസ് ഈ മീൻകൂട്ടത്തെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള പത്രോസ് അവിടെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്ന്, ഹി വാസ് എസ്റ്റോണിഷ്ഡ് അറ്റ് ദിസ്. കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ
ഈ പത്രോസിന് കർത്താവിനോടുള്ള കാരണം ഈ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തി അത്രയ്ക്ക് വിശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഞാൻ സമീപിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം, ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് പത്രോസിനെ ആ ലേഖനത്തിൽ ആ കാര്യം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കിയത്. उधर वो भाग में जब प्रभु का वो कार्य को देखते समय वहां पर हम देखते हैं कि वो आश्चर्यचकित हो गया, वो चौंक गया कि किस रीति से ये कैसा मुमकिन है, ये तो असंभव का बात था, लेकिन ये कैसा संभव हुआ, क्योंकि ये प्रभु ने किया है, इतना बड़ा चमत्कार प्रभु ही कर सकता है करके ये बात उसने जानकर वो आनंद को वहां पर वर्णन करता है. അവിടെ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുക. നമ്മുടെ സ്പർജൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഹൃദയം തുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ വളരെ പ്രത്യാശയോടെ വളരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. आमीन. मैंने एक बार स्पर्जन का भाई का इस तरह एक बात को मैंने पढ़ा था. वो स्पर्जन भाई इस रीति से कहता है कि स्वर्ग में एक व्यक्ति का हृदय बहुत जोर से उमड़ रहा है, आनंद से उमड़ रहा है, जिसके वजह से हम लोग इस दुनिया में, हम जो विश्वासी है, हमें इतना जिसके वजह से वो उमड़ने की वजह से स्वर्ग में इस भूमि में हम लोग इतना उत्तेजना से कार्य करने को हमें हो रहा है. इसलिए प्रभु हमको सहायता करे. प्रेज द लॉर्ड. ബെൻസി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യോ? ചെറിയൊരു സന്തോഷം മാത്രം പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബെൻസി പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു വിശുദ്ധ കർത്താവാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മള് ഒരു ഗോഡ്ലി മാൻ, ഒരു ഗോഡ്ലി മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സോ കോൾഡ് ഭക്തന്മാർ, അവരെ അവരൊരു വിശുദ്ധിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായ ജീവിതം ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിൽ മറ്റേ ആർക്കും അവർക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. हमें पता है कि ये दुनिया में एक व्यक्ति जब जीते समय में वो भक्त व्यक्ति जीते वो भक्त व्यक्ति के साथ कोई और जुड़ नहीं सकते उसका भक्ति में, उसका पवित्रता में. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു സന്യാസി പറയുക, ഞാൻ ഈ ലോക സുഖം എല്ലാം വിടിഞ്ഞ് ഞാൻ ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ സന്യാസം ചെയ്യാൻ പോവാ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവനൊന്നും ദുഷ്ടത ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ദുഷ്ടകർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, അവനിൽ തന്നെ ഒരു വിശുദ്ധി ഉളവാക്കാൻ നോക്കുക. एक अगर सन्यासी, अगर एक एग्जाम्पल में अगर मैं कहना चाहता हूँ, एक सन्यासी अगर ऐसा बोल रहा है कि मैं ये संसार का कोई भी बातें को मैं चाहत नहीं रखते हुए सिर्फ सारा सुख जो है, सारा ऐश आराम जो है मैं छोड़कर मैं ऐसा सन्यासी में मैं बैठूंगा करके बोलते समय में भी ये सन्यासी अपने आप एक पवित्रता उत्पादन कर रहा है. എന്നാൽ അവന്റെ വിശുദ്ധി, സ്വന്തമായിട്ട് വിശുദ്ധി അവൻ ഇങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ ക്രിയ ചെയ്താലും വേറെ ആർക്കും, വേറെ ഭാര്യക്കോ മക്കൾക്കോ ആർക്കും ഈ വിശുദ്ധി പകരാൻ പറ്റത്തില്ല. ये ऐसा एक व्यक्ति इस तरह का जो पवित्रता उत्पादन करते समय में भी वो अपना पति, वो अपना पत्नी या बच्चे को भी ये जो पवित्रता उसका है वो दूसरों को बांट नहीं सकता. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളത് 1 പത്രോസ് 1:15, ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ 1:15. पहला पत्रोस 1:15 में हम क्या देख रहे हैं? അത് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനാ വാക്യം? ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ 1:15. അത് നമ്മൾ വിശുദ്ധനായി വിളിച്ചു എന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കാൻ പറ്റും. ഹിന്ദി പടോ. നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധന് ഒത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുകയും. അപ്പൊ ആ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോ നമ്മളെ വിളിച്ച വ്യക്തി വിശുദ്ധനാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിളിച്ച അവൻ എങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നത്? അവൻ എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത് നമ്മളെ? അവന്റെ വിശുദ്ധിന്റെ ഭാഗം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. तो क्यों हमें वो पवित्रता में बुला रहा है? क्योंकि वो उनका पवित्रता का एक भाग बनने के लिए हमें बुला रहा है. അവിടെ നമ്മള് എബ്രായ ലേഖനം 3:1 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, इब्रानियों का पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 वचन हम पढ़ते समय അവിടെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. उधर पवित्र भाइयों करके लिखा गया है. അപ്പൊ അത് ആരുടെ വിശുദ്ധിയുടെ കാര്യമാണ്? ഹോളിനെസ് ആരുടെ ഹോളിനെസ് ആണ്? ये पवित्रता किसका पवित्रता है? അത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവന്റെ ആ ഹോളിനെസിന്റെ സഹഭാഗ്യത നമുക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
हाँ, तो ये यीशु मसीह का पवित्रता है, ये यीशु मसीह का पवित्रता का एक सहभागिता हमें मिल चुका है. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർത്താവും അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? സ്വർഗത്തിന്റെ സകല സുഖം വെടിഞ്ഞ് അവൻ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു സന്യാസി ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു സന്യാസത്തിന്റെ അവസ്ഥ അവനെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവൻ വരുമ്പോൾ देखो हमें समझना है, तभी प्रभु यीशु मसीह संसार में आते समय में सारा जो सुख और आराम जो है वो छोड़कर वो ये संसार में आ रहा है अपने लिए. तो उनके विषय में वो पूरा जो खुशी आनंद है वो छोड़कर आ रहा है हमारे लिए, एक सन्यासी के समान. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുവാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ പോലെ ചെയ്ത സന്യാസം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ദൈവത്വം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ये मैं एक उदाहरण ही दे रहा हूँ, क्योंकि एक मनुष्य कभी भी इस तरह का सन्यासी बनकर वो कभी भी इस तरह नहीं जी सकता. परमेश्वर बन नहीं सकता. എന്നാൽ ദൈവം സകല സുഖം വെടിഞ്ഞ് അവൻ മനുഷ്യനായി താഴ്മയായിട്ട് വരുക. लेकिन ये परमेश्वर को देखो जरा कि वो सारा सुख और आराम को छोड़कर एक मनुष्य बनकर आ रहा है. ഈ മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവൻ വരുമ്പോൾ അവൻ താഴ്മയായി ജീവിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് എന്തോ പറയുന്നോ അതനുസരിച്ചാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത്. तो ये व्यक्ति जब ये संसार में नम्र आते समय में जो उनका पिता कहता है वही इधर वो उनका इच्छा के लिए खड़ा है. പിതാവ് എന്തോ പറയുന്നോ അത് പുത്രൻ ചെയ്തു. जो भी पिता कहता है वो पुत्र कर रहा है. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ജനനത്താൽ അവൻ വിശുദ്ധനും പരിശുദ്ധനായോണ്ടാണ് അവൻ എല്ലാ കാര്യം ആ ഹോളി ഫാദറിന്റെ ലെവലിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. तो ये प्रभु यीशु मसीह क्योंकि वो जन्म से ही पवित्र है, जिसके वजह से वो जो भी पवित्र पिता उसे कहता है वो ही एक स्टैंडर्ड में वो उधर इस तरह का कार्य कर सकता है. എന്നാൽ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. लेकिन हमारे विषय में इस तरह नहीं है. നമ്മൾ 1 പത്രോസ് 1:16 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താ? അവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളും ആ വിശുദ്ധിയിൽ നമുക്ക് ആകണം, അതിൽ പ്രവേശിക്കണം. देखो जैसा पहला पत्रोस 1:16 में जिस तरह हम देखते हैं क्योंकि वो पवित्र है हम भी पवित्र बनो, तो उसका पवित्रता में हमें प्रवेश करना है. അത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഗുണം നമുക്ക് ജന്മത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. देखो इस तरह का गुण जो है हमें जन्म सिद्ध नहीं मिला है. എന്നാൽ ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആ വിശുദ്ധി അവൻ നമ്മളിൽ ഭാഗമാക്കി. കർത്താവ് അവന്റെ വിശുദ്ധിയിൽ നമ്മളെ ഒന്നാക്കി, അവനെ ചേർത്തു. लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस में जब मारा गया तभी उसका पवित्रता में हमें उन्होंने जोड़ दिया. ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ അർത്ഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയാലേ നമുക്കൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. इस तरह का एक सोच में इस तरह का इस तरह के एक बात में जब हम जुड़ जाते हैं तभी ही हमें एक पवित्र जीवन हम जी सकते हैं. ഞാൻ ഇച്ചിരി ഹിന്ദിയിൽ പറയാമേ, ബെൻസിക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാലോ. Okay. उदाहरण के रूप में हम लोग हमारा प्रभु जब क्रूस में मरा तब उन्होंने क्या किया? वो एक पवित्र जीवन जिया है. और हम लोग प्रभु जन्म से ही पवित्र है. उनको कभी भी उनके जीवन में अशुद्धता कभी आया नहीं. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഈ കർത്താവ് ജനനം കൊണ്ട് വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കുകയും വിശുദ്ധനായി മാത്രമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത്. हमारे प्रभु में ऐसा कोई भी काम ऐसा नहीं है कि कोई उंगली उठाकर बोल सकते देखो तूने ये काम अशुद्धता में किया करके, ऐसा कोई बोल नहीं सकता. കർത്താവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വിരൽ ചൂണ്ടി നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വിശുദ്ധമായ കാര്യമല്ല എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും അവിടെ ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല. क्योंकि पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है. पवित्र आत्मा जब परखते समय में पवित्र वचन कहता है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा धर्मी ठहराया गया एकमात्र पुरुष है, वो है प्रभु यीशु मसीह. ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വലിയൊരു സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഏകനായ ഒരു വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. तो वो प्रभु ये पवित्र प्रभु यीशु मसीह ही एक योग्य व्यक्ति है जो पवित्र पिता के अनुसार जी सकता है. ഈ വിശുദ്ധനായ കർത്താവ് മാത്രമാണ് വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. और जब वो क्रूस में मरते समय में प्रभु ने क्या किया? ഈ ക്രൂശിൽ മരിച്ച സമയത്ത് കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തേ? हम जो अशुद्ध और अपवित्र लोगों को उन्होंने क्रूस में खींच कर आकर्षण करके हमारा अशुद्धता और पवित्रता को खत्म करके हमारा पाप को उसने खत्म करके उन्होंने क्या किया? हमें प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है उस अवस्था में उनका पवित्रता में हमें लेकर आकर उस पवित्रता में हमें छुपा कर ढक दिया है. അശുദ്ധരായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ നമ്മുടെ എല്ലാ അശുദ്ധിയും ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഒരു വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കർത്താവ് വിളിക്കുകയാണ്. तो अभी पहला पत्रोस 1:16 में लिखा है बी ये होली, तुम लोग पवित्र बनो करके लिखा है.
അതുകൊണ്ട് 1:16 നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ. बट हम लोग कैसा हो पवित्र बन सकते हैं? എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ കഴിയുക? हम लोगों को क्या लगता है, चलो प्रभु ने क्रूस में मरकर काम कर दिया है ना, अभी मुझे थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मुझे कुछ अच्छा कर्म करेगा तो मैं पवित्र बना रह सकता हूँ करके ऐसा हमारे अंदर एक गलतफहमी आ जाता है. वो है मनुष्य का स्वयं पवित्रता उत्तेजना करने की कोशिश करते हैं. എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന കാര്യം സത്യം തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വിശുദ്ധരായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ, കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളിൽ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം. उदाहरण हम लोग ये वाक्य का पवित्रता का जो लेवल यहाँ पर प्रभु बोला है, वो लेवल में हम लोग कभी नहीं पहुंच सकते हमारे स्वयं का कार्य से. നമ്മുടെ സ്വയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ടും എത്ര വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എത്താൻ പറ്റില്ല. इधर लिखा है कि क्योंकि लिखा है, यानी कि एक आज्ञा है परमेश्वर का कि तुम लोग पवित्र बनो करके. ഇത് കർത്താവിന്റെ വലിയൊരു ആജ്ഞയാണ്, കാരണം ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. लेकिन ये पढ़ते समय में अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, चलो प्रभु ने बोला पवित्र बनने के लिए, चलो इसलिए मैं कुछ अच्छा काम करके आता हूँ, ऐसा सोचकर अगर आ रहे हैं तो हम ये वाक्य का उद्देश्य से हम लोग दूर जा रहे हैं. ആ കർത്താവ് നമ്മളെ വിശുദ്ധരായിരിക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശുദ്ധമായ കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവന്റെ മുൻപാകെ വരാം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു. तो फिर हम लोग भी वो आरोन के बच्चों के समान हो जाएगा और हम भी खुद से अन्य अग्नि लेकर आकर कोशिश करेंगे प्रभु को खुश करने के लिए, और तुरंत हमारे भी अवस्था क्या होना चाहिए, हम लोग भी मर जाना चाहिए था, लेकिन प्रभु दया दिखा रहा है. എന്നാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതുപോലെ തന്നെ അഹരോന്റെ മക്കളെ പോലെ തന്നെ അന്യ അഗ്നി കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെ തന്നെ സമമായ ഒരാളായി നമ്മളും തീരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. प्रभु जानता है, क्योंकि हम लोग जब उन्होंने बुलाया है वो हमारा अवस्था को जानता है. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ നന്നായി അറിയുന്നു. तो इसके लिए परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमें बुलाते समय में वो प्रभु हमें पुत्र के अंदर आने के लिए प्रभु बुला रहा है. ഇവിടെ കർത്താവ് നമ്മളെ വിശുദ്ധരായി വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധനായ കർത്താവിങ്കിലേക്കാണ്, അവന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. हाँ, उदाहरण में हम लोग एक पवित्र जीवन जीने का है करके बोलते समय में हम लोग हमेशा, मैंने बहुत लोगों को, भाइयों को सुना है प्रचार करते, अन्य पास्टरों को भी मैंने सुना है, वो लोग हमेशा ये पहला पत्रोस 2:21 वाक्य लेकर बोलता है कि हमें पवित्र जीना है करके. 1 പത്രോസ് 2:21 അനേക സഹോദരന്മാരും പാസ്റ്റേഴ്സും ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളും ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കണം എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. वहां पर लिखा है कि क्योंकि प्रभु ने हमको बुलाया है और हमारे लिए आदर्श छोड़कर गया है, इसलिए हम भी उनके पथ चिन्हों में चलो. കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവന്റെ മാതൃകയെ പിൻപറ്റാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളും കർത്താവിനെ പോലെ തന്നെ ആകണമെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. तो तुरंत ये वाक्य पढ़कर तुरंत हमारा माइंड में हम लोग क्या सोचते हैं? ഈ ഒരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? हमारा प्रभु रोज सवेरे उठ के प्रार्थना करता था. നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും. तो चलो मैं भी प्रभु का जैसा मैं भी सवेरे उठकर मैं भी प्रार्थना करता हूँ. അതുകൊണ്ട് ഞാനും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. मेरा प्रभु ने ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा करता. ऐसा प्रभु को हम लोग खाली कॉपी कर रहे हैं, लेकिन तो भी ऐसा करने से हम लोग प्रभु का स्वभाव में हम लोग भागी नहीं हो रहे. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കും ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി റൂട്ടീനായിട്ട് ചെയ്താലും നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറ്റപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും അവിടെ ആ കാര്യത്തിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നു. ഇല്ല, നമ്മുടെ അങ്ങനെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ മാറുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താലും മാറുന്നില്ല. हम लोग कितना भी कोशिश करो प्रभु के समान, प्रभु का कॉपी करने जाएगा तो प्रभु के समान हम लोग नहीं बन सकते. നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും കർത്താവിനെ പോലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും, എത്ര നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ പാത പിൻപറ്റിയ കർത്താവിനെ പോലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആകാൻ പറ്റില്ല. लेकिन इसलिए प्रभु ने क्या किया, उन्होंने हमें उठाकर क्रूस में डाल दिया और क्रूस में रखा है, वही हमारा स्थान है. എന്നാൽ കർത്താവ് എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ക്രൂശിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആ ഒരു ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. और क्रूस में जब तीसरा दिन प्रभु पुनरुद्धान हुआ, उस पुनरुद्धान में हमें भी भागी रखा है. अभी हम लोग पुनरुद्धान हुआ प्रभु यीशु मसीह के अंदर है. ഇപ്പം 3-ാം ദിവസം പുനരുദ്ധാനപ്പെട്ട കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. तो अभी ये पुनरुद्धान प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, तो वो पवित्रता हमें भी गिना जाए.
ഇങ്ങനെ പുനരുദ്ധാനപ്പെട്ട കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളും അവനിൽ വിശുദ്ധരാണ് എന്നതാണ്. നമ്മളും കർത്താവ് വിശുദ്ധനാണെങ്കിൽ നമ്മളും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും വിശുദ്ധരായി എണ്ണപ്പെടുവാണ്. अगर प्रभु यीशु मसीह पवित्र है तो हम भी अगर हम मसीह में है तो हम भी पवित्र है करके गिना जा रहे हैं. अगर प्रभु यीशु मसीह धर्मी प्रभु है तो और हम मसीह में है तो हम भी धर्मी है करके गिना जा रहा है क्योंकि हम मसीह के अंदर है. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ധർമ്മിയായ നീതിമാനായ കർത്താവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൽ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളും നീതിമാന്മാരായി എണ്ണപ്പെടുന്നു. अगर प्रभु यीशु मसीह योग्य प्रभु है और मैं प्रभु यीशु मसीह में उस अवस्था में हूं तो क्या हो गया? वो योग्यता मुझ में भी गिना जा रहा है. നമ്മുടെ കർത്താവ് യോഗ്യനായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളും ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളും യോഗ്യന്മാർ എന്ന പട്ടികയിൽ നമ്മൾ എണ്ണപ്പെടുന്നു. हम जानते हैं मनुष्य के रूप में अगर कोई भी परमेश्वर के पास आकर बैठकर परमेश्वर के साथ बात करने के लिए अगर कोई भी योग्य है वो मनुष्य में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है. നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു സംസാരിക്കാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേവൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. ഈ മനുഷ്യത്വത്തിൽ उसी तरह लेकिन अगर हम मसीह में है तो इब्रानियों का पुस्तक 10वां अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु ने हमारे लिए जीवित है, प्रभु में हो एक जीवित और एक नया मार्ग है जिसकी वजह से हम लोग पिता के सामने धैर्य से प्रवेश कर सकते हैं. हम लोग कभी भी पिता के पास आ सकते हैं. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ജീവനും പുതുവഴിയും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ ഈ കൃപാസനത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരാമെന്നാണ്. तो अभी हम लोग वापस पहला पत्रोस 2 का 21 में जब पढ़ते समय में वहां पर हमें लिखा है कि प्रभु ने हमारे लिए एक आदर्श दे गया है करके. ഇവിടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ 2:21 കർത്താവ് നമ്മൾക്കൊരു മാതൃക വെച്ചേച്ച് പോയിട്ടിരിക്കുന്നു. वो आदर्श क्या है? ഈ ഒരു മാതൃക എന്താ? क्या हम लोग सच्ची में वो आदर्श हम लोग कर सकते हैं क्या? ഈ ഒരു മാതൃക നമുക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? वो आदर्श अगर वो आदर्श का एक बात गुण है 22 वाक्य में. ഈ ഒരു മാതൃകയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ 22ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ वो आदर्श क्या था? ഈ ഒരു മാതൃക എന്താണ്? उन्होंने कभी पाप नहीं किया. ഒരിക്കലും കർത്താവ് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. फिर हम देखते हैं कि उसका मुंह में कभी भी छल की बातें नहीं आई. ആ വാക്യം വായിക്കാവോ? ബാക്കി 22:2 1 പത്രോസ് 2:22. 1 പത്രോസ് ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ 2 verse 22 മലയാളം में ആരെങ്കിലും? അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല, അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചനയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ये हमारे प्रभु ने आदर्श देकर गया. वो आदर्श क्या था? ഈ കർത്താവ് നമുക്കൊരു മാതൃക വെച്ചേച്ച് പോയിരിക്കുന്നു. ഈ മാതൃക എന്താണ്? उन्होंने कभी पाप नहीं किया है. കർത്താവ് ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. उन्होंने कभी कोई छल की बातें उनका मुंह से निकला नहीं. കർത്താവിന്റെ വായിൽ ഒരിക്കലും വഞ്ചന ഉണ്ടായിട്ടില്ല. उन्होंने कभी गाली नहीं सुनाई. गाली सुनाने पर भी वो प्रभु वापस विरुद्ध कभी गाली नहीं दिया. 23ാമത്തെ വാക്യം അവനോട് അവനെ ശകാരിച്ചിട്ടും പകരം ശകാരിച്ചില്ല. ये सब हम लोग कर सकते हैं क्या प्रियो? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പ്രിയരെ? मैं बोलूं सबसे पहला ये आज्ञा तोड़ने वाले विश्वासी लोग ही है. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ ഒരു പ്രമാണത്തെ മുഴുവനുമായിട്ടും അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് പൊട്ടിക്കുന്നത് തന്നെ വിശ്വാസികളാണ്. एक विश्वासी का कॉलर पकड़ो, वो तुरंत उल्टा गाली देकर बात करेगा. നമുക്കറിയാം, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കോളറെ പിടിച്ചാൽ പകരം ശകാരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. तो मैं कितना झगड़े को मैंने देखा है. पास्टर लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं. क्यों? उनको स्टेज में जगह नहीं दिया, उनको गाना गाने के लिए समय नहीं दिया, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं दिया, प्रेस लॉर्ड नहीं बोला कर लोग झगड़ा कर रहे हैं. ഞാൻ എത്രയോ പാസ്റ്റർമാരെ എത്രയോ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണ്. അവർക്ക് സ്റ്റേജിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് പ്രൈസ് ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് പ്രൈസ് ലോഡ് പറയാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വിഷമം. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാൽ അനേകർ ഇപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. तो ऐसे इसके लिए ये मनुष्य से असंभव वाला बात है कि हम लोग को प्रभु एक आदर्श देकर गया, इसलिए चलो उसके पथ चिन्हों में चलने बोला. तो मनुष्य का स्वभाव में, मनुष्य का गुण में ये करना असंभव बात है. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ഈ കർത്താവിന്റെ പാത പിൻപറ്റുക എന്നത് പറയുന്നത് വളരെ കഠിനമായ കാര്യമാണ്. കാരണം അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല.
वर्स 24 में लिखा है, उन्होंने हमारा पाप को अपने देह पर लेते हुए क्रूस पर चढ़ा। क्या हम लोग ये कर सकते हैं क्या? 24-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപം അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അവൻ വഹിച്ചു എന്നാണ്. हमारा पाप लेकर गया, क्या हम कर सकते हैं क्या? നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? हम क्या मैं मेरा माँ का पाप या मैं मेरा पिताजी का पाप, मेरे बेटे का पाप लेकर चलो मैं उसके लिए मरता हूँ बोलकर ऐसा करेगा तो प्रभु मुझे और मेरे बेटे को माफ करेगा क्या? ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ പാപവും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പിതാവിന്റെ പാപവും മക്കളുടെ പാപവും ആരുടെയും പാപം ഞാൻ എന്റെ ദേഹത്ത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോയി മരിക്കാൻ പറ്റുമോ? മരിച്ചാലും മരേगा तो भी मुझे छुटकारा मिलेगा क्या? അങ്ങനെ മരിച്ചാലും എനിക്കൊരു വിടുതലുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന്? वो फिर वर्स 25 में बोल रहा है, क्योंकि हम लोग भटके हुए भेड़ के समान है. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ആടുകൾക്ക് തുല്യമാണെന്ന് 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. तो 21 में लिखा है कि वो हमारे लिए आदर्श छोड़कर गया है, इसलिए तुरंत प्रभु के पास उसके पत्ते चिन्हों में चलो. उसका मतलब क्या है? അവിടെ 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്കൊരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, അവന്റെ പാതയെ പിൻപറ്റാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? वो है वर्स 25 में. അതാണ് ബാക്കി 25-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്. क्योंकि हम लोग भटके हुए भेड़ है, तो क्या करना है? तुरंत हमारे लिए आदर्श दिया हुआ वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्राणों का रखवाला करता है, हमारा अध्यक्ष के पास हमें आना है. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിയുള്ളുന്ന ആടുകൾക്ക് തുല്യമായിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനായ നമ്മുടെ ദേഹികളുടെ അധ്യക്ഷനായ ഈ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട്. प्रभु ने हमारे लिए एक ही आदर्श दिया है. वो क्या है कि जैसा प्रभु ओपनली पिता के पास आ सकता था कोई भी टाइम में, उसी तरह हम लोग भी ओपनली कोई भी दशा में क्यों ना हो तुरंत प्रभु के पास हम लोग आ सकते हैं हमारा पवित्रता का हल के लिए. ആമേൻ. നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നു, എപ്പം വേണമെങ്കിലും പിതാവിനോട് സമീപിക്കാമായിരുന്നു. ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം തന്നെ നമുക്കും സൗജന്യമായി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. എത്ര നമുക്ക് വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി അവന്റെ മുൻപാകെ ഏത് സമയവും നമുക്ക് സമീപിക്കാം. हमारा प्रभु को खुद को पवित्रता का जरूरत नहीं है. നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. बल्कि हम बस प्रभु की उपस्थिति में हम आते समय में हमें एक बहुत बड़ा खुशी और एक पवित्रता का अनुभव होता है. पवित्र आत्मा वो हमारे अंदर देता है. എന്നാൽ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തരുന്നുണ്ട്. एक लास्ट वर्स में पढ़ना चाहता हूँ, 1 John chapter 3 verse 3. അവസാനമായിട്ടൊരു വാക്യം 1 യോഹന്നാൻ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം. 3 पढ़ेंगे हिंदी में और मलयालम में. और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है. आमेन. അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവനെല്ലാം അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു. क्या आशा रखना है? ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രത്യാശ വെക്കുന്നത്? कि मैं कुछ भी कर नहीं सकता, सब बातें प्रभु ही कर सकता है. ഇവിടെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ കർത്താവിന് മാത്രമേ എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. इसलिए मैं ये बात पर प्रभु के पास आ रहा हूँ कि प्रभु मुझे छुटकारा देकर एक मेरा शरीर का उद्धार करने के लिए भी मुझसे नहीं होगा, प्रभु ही कर सकता है. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പോലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല, അതും കർത്താവേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. हम लोग पहला कोरिन्थियों में पौलुस कहता है कि यदि मेरे अंदर कोई भी गुनाह अगर नहीं मिलेगा तो भी मैं धर्मी जन नहीं हूँ. 1 കൊരിന്ത്യർ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് അധർമ്മം നമ്മളിൽ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നീതിമാൻ എന്ന് വരികയില്ല. उसमें 1 Corinthians chapter 4 में हम देखते हैं, 1 കൊരിന്ത്യർ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. 4 में मैं वाक्य निकाल रहा नहीं हूँ, बस पढ़ लेना. मैं इस दुनिया में कितना भी पवित्र जीवन जी सकूं तो भी जी लिया है तो भी मैं प्रभु के सामने योग्य नहीं हूँ. നമ്മൾ എത്ര പവിത്രമായ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചാലും അത് കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ അതിന് യോഗ്യമല്ല എന്ന് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. लेकिन मेरा योग्य एक ही है कि मुझे प्रभु के पास में आ रहा हूँ. എന്നാൽ നമ്മുടെ യോഗ്യത ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ വരികയാണ്. जो ये बात सोचकर प्रभु के पास आएगा, ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ वो अपने आप को शुद्ध करेगा. അവൻ അവനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. और कैसा शुद्ध और पवित्र करता है? जैसा वो पहले से ही पवित्र है. എങ്ങനെയാണ് അവൻ അവനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്? കാരണം അവൻ മുൻപേ തന്നെ അവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ. यानी कि प्रभु पहले से ही पवित्र है, उनको वो कभी भी अशुद्ध जीवन में कभी हुआ ही नहीं. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അശുദ്ധത ഉണ്ടായിട്ടില്ല, വിശുദ്ധനായിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത്. उनका पवित्रता में कभी भी कमी हुआ नहीं है. वो परमेश्वर में भी पवित्र है, मनुष्य में भी पवित्र है, उसमें बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है उसमें.
കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിലും ദൈവം എന്ന നിലയിലും വിശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരു രീതിയിലും കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല. लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है. എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനല്ല. जो ये आशा से प्रभु के पास आएगा वो अपने आप को प्रभु के समान पवित्रता में वो प्रवेश कर रहा है. ഈ ഒരു പ്രത്യാശയോടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾ അവൻ അവനെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നവനാണ്. अभी जरा सोचो, ये अर्थ में जब हम पहला पत्रोस पहला अध्याय में पढ़ते हैं कि पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, जैसा मैं पवित्र बोलते समय में वो कैसा हो रहा है? जब हम प्रभु के पास आएंगे हम अपने आप को पवित्रता में प्रवेश कर रहे हैं. ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ കർത്താവിൽ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിലാകുന്നു. इसलिए प्रभु हमको सहायता करे कि आत्मा के अनुसार एक अच्छा पवित्र जीवन हम जी सके. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികമായി സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ആത്മാവ് മുഖാന്തരം നമുക്ക് നല്ലൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. हम लोग सब लोग पवित्र आत्मा के नियंत्रण में पवित्र जीवन जिए. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ ക്രമീകരണത്തിലാണ്, ആ ഒരു അനുസരണത്തിലാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നത്. प्रभु का महिमा हो. കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സഹോദരന്മാരെ.